This paper is BO 355, third year, 5th semester, 5th paper, cell biology and molecular biology. So in cell biology we had 5 chapters and we have completed these 5 chapters. Today onward we will be discussing about molecular biology. In this molecular biology we have first chapter, that is nature of genetic material. Nature of genetic material. Genetic material's nature means in which you can study that from 18th century this idea came forward that something is getting transmitted from one generation to next generation, something is responsible for creation of नेक्स्ट जनरेशन, पुढची जनरेशन तयार करायला काहीतरी आहे. त्याच्यामध्ये एक फेमस सायंटिस्ट आहे जॉर्ज मेंडेल. ही proposed hypothesis that one factor is responsible for creation of next generation and next generation shows typical ratio. In genetics we have studied that dihybrid and monohybrid cross which are dependent on genes. Today in 21st century we have understood very well that there are genes who are present in DNA. So today we know that genetic material is nothing but DNA. Today means almost 70 years. If you go in the past, people have understood that genetic material is DNA. But what about those people who were trying to find out what is genetic material? त्यांना काहीच माहीत नव्हतं जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय. सो फॉर दॅट दे परफॉर्म व्हेरियस एक्सपेरिमेंट, वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत टू प्रूव्ह दॅट विच इज द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल काय आहे? बिकॉज इन अ टिपिकल सेल वी हॅव प्रायमरी मॉलिक्युल्स इन विच वी हॅव प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, अजून लिपिड्स and nucleic acid. Very good. In nucleic acid again we have RNA and DNA. So it was very difficult to find out which of the following can be the genetic material. वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत. Out of them in your syllabus there are 3 famous experiments are given which talks about the nature of genetic material. In 1953, Watson and Crick proposed the model of structure of DNA. Why they have created model on DNA? Because we know genetic material is DNA. म्हणून त्याच्यावर मॉडेल आहे आपल्याला. In next chapter we have a detailed study of model or structure of Watson and Crick. We will discuss it in that chapter. Here I am going to tell you to find out nature of genetic material. Nature म्हणजे आपण म्हणतो ना स्वभाव. जेनेटिक मटेरियल काय आहे बुवा? फॉर दॅट वी हॅव 3 एक्सपेरिमेंट्स. Griffith's experiment which is known as transformation experiment. Griffith's transformation experiment. Then we have Avery's experiment where he found out that nature of transforming material. Nature of transforming material. And lastly we have Hershey and Chase. Here they found out that DNA is actually the genetic material. Each experiment is dependent on above experiment. So this is final experiment which have completely given
an idea that genetic material is DNA. But these scientists, ही जोडी आहे, एक पेअर आहे, यांनी स्टडी केला कशाच्या बेसिसवरती? यांच्या रिसर्चवरती. यांनी रिसर्चवरती स्टडी यांच्या बेसिसवरती केला होता. म्हणजे यांनी सुरुवात करून दिली याची. म्हणजे यांना खरं आपण हे द्यायला पाहिजे, क्रेडिट द्यायला पाहिजे की सुरुवात केली कुठून तरी. वन्स दे फाउंड आउट दॅट DNA इज जेनेटिक मटेरियल, देन 1953 वॅटसन अँड क्रिकने स्ट्रक्चर शोधून काढलं त्याचं. इन 1976 हरगोविंद खुराना सारख्या सायंटिस्टने लॅबोरेटरीमध्ये काम करायला सुरुवात केली, आर्टिफिशियल DNA सिंथेसिस करायला स्टार्ट केली. इन 2003 ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लिटेड. आपल्या ह्युमन जिनोममध्ये किती DNAची साईज आहे, हाऊ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देअर. वी हॅव अंडरस्टूड दॅट 23,000 जीन्स आर प्रेझेंट इन ह्युमन सेल. These genes are performing various functions. In genetics already we have just discussed what genes do actually. Now today, 2021, the biotechnology advanced science has grown so much that we are planning for research on diseases or syndromes which are very lethal, you can say, such as cancer and diabetes. असे जे आजार आहेत भयंकर, त्यांच्यावरती सुद्धा आता आपण सक्सेसफुली काम करू शकतो. कशामुळं? तर वी हॅव टू गो इन हिस्ट्री ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल स्टडी. एवढं सगळं आपण बघतो. त्यामुळे सुरुवातीला काय झालं असेल हे आपण सुरुवातीला बघितलं पाहिजे ना. सो टुडे वी हॅव दिस 3 एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी. इन दॅट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. सो तुमच्या डोक्यात आयडिया क्लिअर झाली असेल आपल्याला काय बोलायचे का नाही झाली अजून? झालेली. ऑलरेडी इन प्रिव्हियस लेक्चर मी तुम्हाला थोडंसं बोललेलं आहे. परत मी तो पॉईंट एकदा घेतो. काय घेतो तर त्याच्यावर दुसरं डिपेंडंट आहे, त्यामुळे आपला सिक्वेन्स राहील. सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ सायंटिस्ट एकट्याने नाही केलं, 2-3 जण त्याच्यामध्ये होते. त्यांनी काय केलं की बॅक्टेरिया स्ट्रेन घेतलेली, बॅक्टेरियल स्ट्रेन. So what is bacterial strain? Strain means type of different bacteria you have. Already species of bacteria such as cocci bacteria or on the basis of their shape, oval shape bacteria, cocci shape bacteria, rectangular shape bacteria. There are different types of bacteria. Out of them, if bacteria you are culturing the bacteria, culture. What do you mean by culturing? To grow. He or the team of this scientist selected one bacteria who have 2 types of strain on the basis of how they grow in Petri plate. This is Petri plate. Petri plate you know very well. Petri plate आपल्याकडे आहे का? घे बरं इकडे. Thank you. This is one Petri plate. For culturing of bacteria, we require such Petri plates. In this Petri plates, I have shown you this Petri plate like this. आता या Petri plate मध्ये काय असणार आहे तर they add growth medium. Growth medium they add for growth of bacteria. Once you inoculate this medium with bacteria, if this is one bacteria, I have just added only one bacteria here. एकच bacteria add केलेलं आहे. If I see this Petri plate in this manner, अशा प्रकारे जर पाहिली मी समोरून वरतून जर पाहिली तर I will find after few days, after you can say 2 days, the colony appears here. What are these colonies? Yes, bacterial colony. This is very basic microbiology study. Why I am talking this very important? They have selected 2 strains of bacteria. 2 strain कुठले कुठले आहेत? एक strain होती, these are Petri plates. On one Petri plate you will find bacteria growing or creating colony like this. On another plate, bacteria creating colony like this. So the bacteria
which are creating colony like this, they have identified them as rough, or you can say R strain bacteria. It looks rough, and bacteria who creates such a perfect circle are considered as S strain bacteria, rough strain bacteria and S strain bacteria. So we have two strains, rough strain and smooth strain. These rough strain bacteria are generally considered as non-virulent. Non-virulent means they are not responsible for causing any type of disease, whereas this S form of bacteria, which are known as smooth bacteria, produces one substance which is known as polysaccharide. Polysaccharide coat, we can say, around them. The bacteria belonging to S strain produces polysaccharide coat. This polysaccharide coat produces or gives smooth appearance to those colonies. म्हणून त्याला S म्हणलेले, smooth appearance. This polysaccharide coat containing bacteria are considered as virulent bacteria. Why? These are non-virulent. These are virulent because they consist polysaccharide coat. Because a mouse, Griffith selected one model organism for studying any genetical or physiological or biochemistry practicals. We have to select one model organism. In case of plants, we study on Arabidopsis thaliana plant. In case of animal, people are studying on Drosophila. Previously they were studying on mouse. Still today we are studying on mouse because mouse is mammal. So we have this mouse. I will not draw a sketch of mouse here. Here is our mouse. If you inject mouse with R strain, injection द्यायचे, then you will find no death of that mouse. But if you inject mouse with this S strain, then you can discover a medical condition which is known as pneumonia getting caused to mouse, and which resulted into death of that mouse. This is background information I am providing you. Why it is happening? Because this S strain bacteria produces polysaccharide coat. This polysaccharide coat protect S strain bacteria from immune system of that mouse. माऊसच्या इम्युन सिस्टीममुळे त्याला प्रोटेक्शन होते आणि त्याच्यामुळे ते मरत नाही. कोण मरत नाही? बॅक्टेरिया मरत नाही. इम्युन सिस्टीममध्ये काय असतं? WBC असतात. दे डिटेक्ट द पॉझिटिव्ह एजंट ऑर इन्फेक्टिंग एजंट आणि दे किल दोज एजंट्स. इथं ते पॉलिसॅकराइड कोटमुळे मरत नाही आहेत, त्याच्यामुळे ते बॅक्टेरियल न्यूमोनिया होते, लंगचं डिसऑर्डर होते आणि डेथ होणार आहे. सो युजिंग दिस इन्फॉर्मेशन दॅट सायंटिस्ट परफॉर्म व्हेरियस एक्सपेरिमेंट्स वेअर हे इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवून त्या सायंटिस्टनी एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत. ही यूज्ड R strain bacteria on mouse. काय होईल? नो डेथ, नो न्यूमोनिया, नो डेथ. तर नो न्यूमोनिया लिहितच नाही मी. S स्ट्रेनचं इंजेक्शन दिल्यावर काय होणार आहे? डेथ of mouse. Then if you mix heat killed R strain आणि S strain दोन्ही हीट किल्ड करायचे. हीट किल्ड म्हणजे उकळत्या पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचं, पाणी गरम करायचे, ते बॅक्टेरिया घेऊन आणि भरपूर उकळल्यानंतर त्याचं इंजेक्शनमध्ये भरून त्या माऊसला द्यायचे. काय होईल त्या माऊसला? व्हॉट विल हॅपन? If you inject mouse having heat killed R and heat killed S strain, then what will happen? No death. ते काय जिवंत होणार नाही R strain किंवा S strain. परत उकळून मारले तुम्ही त्यांना,
In fourth experiment, here we have written 3 experiments. In fourth experiment, R strain bacteria plus heat killed A strain bacteria are mixed together. एकदा तुम्ही काय करायचे, R स्ट्रेन व्यवस्थित चांगले स्वरूपातले घ्यायचे. कुठून घेणार तुम्ही? ते पेट्री प्लेटमधून जिथं ग्रो केले तिथं. आणि ए स्ट्रेन बॅक्टेरियाला उकळत्या पाण्यात मारायचे. दोघांचं सोल्युशन नंतर मिक्स करायचे, इंजेक्शनमध्ये भरून त्या माऊसला द्यायचे. त्यांनी दिले त्या काळात आणि त्यांना काय सापडलं? हाऊ दिस हॅपन्स, असं का घडलं? बिकॉज दे कंक्लुडेड दॅट द DNA or genetic material, आपण DNA म्हणतोय आज, the genetic material has been transformed. Listen carefully. Although this bacteria is heat killed, but this bacteria is living. हा जिवंत आहे ना. The genetic material from this bacteria has been transformed into this bacteria, and this bacteria is now converted into A strain bacteria. कळते का मला काय म्हणायचं? म्हणजे हा बॅक्टेरिया जर पेट्री प्लेटमध्ये ग्रो केला तर तो कशा प्रकारे कॉलनी तयार करतो? अशा प्रकारची रब कॉलनी तयार करतो. जर यांना हीट किल्ड करून एसवाल्यांना यांच्याबरोबर मिक्स केलं तर माऊस मारणार आहे, आणि हे बॅक्टेरिया यांच्यावर मिक्स केल्यानंतर अशी कॉलनी तयार करतात स्मूथ. इनिशियली दे वर रब स्ट्रेन किंवा आर स्ट्रेन, नाव दे आर ए स्ट्रेन. असं कसं काय झालं? बिकॉज ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. has been taken place. Transformation of genetic material has been taken place from A strain bacteria to R strain bacteria. संपलं. पण मला सांगा याच्यातून काय क्लिअर होतं आपल्याला? आपल्याला एवढं कळतं की जेनेटिक मटेरियल इज देअर हु इज गेटिंग ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम डेड बॅक्टेरिया टू लिव्हिंग बॅक्टेरिया. बट वी हॅव नॉट आयडेंटिफाईड वेदर दॅट जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटीन. तुम्हाला काय माहिती आहे जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होतं और लिपिड होतं का कार्बोहायड्रेट होतं का न्यूक्लिक ॲसिड होतं? आपल्याला माहीत नाही. टू फाइंड आउट दिस, एक तर स्टेज कळाली की ट्रान्सफॉर्म काहीतरी होते. मग ट्रान्सफॉर्म काहीतरी होतंय तर ते काय आहे हे शोधण्यासाठी दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे. त्या एक्सपेरिमेंटचं नाव आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. पहिलं होतं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. देन अगेन सेकंड एक्सपेरिमेंट विच इज बी, आयडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. त्याचं नाव आहे एव्हरी एक्सपेरिमेंट. Identification of genetic material. Out of these 4 molecules, who are these 4 molecules? These are primary molecules or primary metabolites. And what are primary metabolites? The metabolites which occurs in every organism, from bacteria to elephant, everywhere you can find protein, lipid, carbohydrate, nucleic acid. असं कधीच होऊ शकत नाही की एखाद्या प्राण्यात कार्बोहायड्रेटच नाही, असं होऊ शकत नाही. तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये कार्बोहायड्रेट कुठल्या स्वरूपात सापडतं? मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजेन विच इज स्टोर्ड इन द लिव्हर. असू द्या. आता जेनेटिक मटेरियलचं आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे. पहिल्यांदा आपण म्हणलं की जेनेटिक मटेरियल असतं बुवा, काहीतरी ट्रान्सफर होतं आहे. त्याचा एक्सपेरिमेंट बघितलं, त्या एक्सपेरिमेंटला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट म्हणतात. हा जो दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ, त्याला काय म्हणले? ॲव्हरीज. त्यांचा एक्सपेरिमेंट आहे हा. सो एव्हरी परफॉर्म व्हेरी सिम्पल एक्सपेरिमेंट वेअर ही selected various enzymes such as protease, lipase, nuclease, and various enzymes which degrades carbohydrate such as cellulase. म्हणा आपल्यात ॲनिमलमध्ये जर सेल्युलोज नाही आहेत तर आपल्यात जे ग्लायकोजेन आहे, म्हणजे आपण ह्युमन बिईंग किंवा ॲनिमलमध्ये कुठल्याही प्रकारचं
असं कार्बोहायड्रेट सापडत नाही की जे प्लांटमध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल स्टार्च आपल्यामध्ये नसतं. आपल्यामध्ये सेल्युलोज आहे का? सेल्युलोज नाही आहे. सो सिलेक्टिव्ह कार्बोहायड्रेट डिग्रेडेटिंग एन्झाईम ही सिलेक्टेड. डिग्रेडेटिंग enzymes. So there are n number of carbohydrate degradating enzymes are there, such as amylase, such as for example मी सांगितलं carbohydrate degradating enzymes. So here we have created one table in which you have written every column that for every column we have one enzyme, protease, lipase, nuclease and carbohydrate degradating enzymes, for example amylase. So what are these enzymes are doing here? There are 6 classes of enzymes, you know very well. 6 क्लास आहे एन्झाईमचे. या 6 क्लासमधले एक क्लास असा आहे की जो ब्रेकडाऊनचं काम करतो, लायसिसचं काम करतो, ब्रेकडाऊनचं काम करतो. हे जे एन्झाईम आहेत दे ऑल आर बिलॉंगिंग टू ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंटू सिंपल मॉलिक्यूल. सो हिअर प्रोटीज एन्झाईम ॲक्ट ऑन प्रोटीन अँड कन्वर्ट देम इंटू अमिनो ॲसिड. येस ऑर नो? नो. हो ना, प्रोटीएज एन्झाईम प्रोटीनला डिग्रेड करतात. लायपेज एन्झाईम ॲक्ट ऑन लिपिड, दे सेपरेट ग्लिसरॉल, फॅटी ॲसिड. न्यूक्लियस एन्झाईम ॲक्ट ऑन DNA and RNA and convert or degrade them into nucleotides. न्यूक्लियोटाइड such as AT, GC सेपरेटली किंवा U पण म्हणू शकतो कारण RNA येतं. And carbohydrate degrading enzymes will act upon carbohydrate and which degrade them into monomer such as glucose, galactose. Many monomers you can highlight here, but this is sufficient whatever I have written here. Why I am saying this? Because in identification of genetic material whatever we perform is very interesting to understand. तुम्हाला एक गोष्ट मागाशी कळाली होती की एक लक्षात घ्या, हा जो एव्हरी एक्सपेरिमेंट आहे हा डिपेंडंट आहे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटवरती. ग्रिफिथचं काम काय होतं? आर स्ट्रेनमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे. नाव आर स्ट्रेन ॲक्टिंग ॲज व्हायरुलंट बॅक्टेरिया अँड कॉझिंग निमोनिया विच इज responsible for death of mouse. Yes or no? He selected those R strain where transformation has been taken place. ते R strain ज्यांचे ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे. कुठलं ट्रान्सफॉर्मेशन? जेनेटिक मटेरियलचं ट्रान्सफॉर्मेशन. त्यांना साईडला घेतले, त्यांना एका टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतलेले किंवा आपण म्हणू शकतो एखाद्या बिकरमध्ये घेतलेले, कोनिकल फ्लास्कमध्ये घेतलेले. असे 4 कोनिकल फ्लास्क बनवलेले आहेत. ते कोनिकल फ्लास्क घे बरं इकडे छोटं. हाँ, थैंक यू. हे कोनिकल फ्लास्क आहे, कभी करे कोनिकल फ्लास्क आहे. ह्याच्यामध्ये त्याने काय केलं, असे 4 कोनिकल फ्लास्क घेतलेत. इन ईच कोनिकल फ्लास्क ही फिल्ड आर स्ट्रेन बॅक्टेरिया प्लस S bacteria. Once heat killed S bacteria and R strain bacteria mixed together, these R strain bacteria are now acting as virulent. बरोबर का नाही? Yes or no? Yes. What he did actually at that time, he selected the solution of R strain bacteria which are now virulent. He treated those bacteria with protease enzyme. The solution which is created after protease enzyme treatment, the solution त्याने इंजेक्ट केलेलं आहे माऊसला आणि बघितलं की माऊसची डेथ होते का? तर होते डेथ. कुणाची? माऊसची. कशामुळं? तर ते प्रोटीनमुळं होत नाही असा अर्थ क्लिअर होतोय की प्रोटीन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. प्रोटीज एन्झाईममुळं काय होणार आहे? प्रोटीन डिग्रेड होणार आहे. प्रोटीन डिग्रेड होऊन सुद्धा माऊस मरतोय. याचा अर्थ काय? प्रोटीनचा काय रोल नव्हता तिथं. नंतर त्याने लायपेज एन्झाईम वापरले
कुठं वापरले तर या फ्लास्क, दुसरा फ्लास्क, 4 कोनिकल फ्लास्क घेतलेत. एका फ्लास्कमध्ये काम झालं ते साईडला ठेवलं, दुसरा फ्लास्क घेतला आहे, त्याच्यामध्ये लायपेज एन्झाईम ओतायचं, थोडंसं हलवायचं, त्याचं सोल्युशन इंजेक्शनमध्ये घ्यायचं, इंजेक्ट करायचं माऊसला आणि त्यांना सापडलं की नो डेथ. म्हणजे काय, लिपिड्स आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल हिअर. तिसऱ्या फ्लास्कमध्ये त्यांनी ते तसेच बॅक्टेरिया घेतले आणि न्यूक्लियस एन्झाईम ॲड केले आणि त्याचं इंजेक्शन दिल्यानंतर त्यांना असं सापडलं की माऊसची, अरे बापरे, नो डेथ. कसं काय, डेथ व्हायला पाहिजे, इथं डेथ होणार त्याची, नो डेथ. लिपिडचा काय रोल नसल्यामुळं पण डेथ झालेली तिथं. जे लिपिडचा रोल नाही क्लिअर होतं ना तिथं, लिपिड नसताना सुद्धा डेथ होते माऊसची, म्हणजे लिपिडचा काही रोल नाही आहे जेनेटिक मटेरियलमध्ये. या ठिकाणी न्यूक्लियस एन्झाईमची ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्या माऊसची डेथ होत नाही. याचा अर्थ काय होतो, न्यूक्लिक ॲसिड मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग डेथ. म्हणजे न्यूक्लिक ॲसिड मस्ट बी देअर हू इज ॲक्टिंग एज ट्रान्सफॉर्मिंग एजंट. न्यूक्लिक ॲसिडच जात होतं. न्यूक्लिक ॲसिड त्यांनी मग बरेच प्रयोग केले. मग असे बरेचसे या रेंजमध्ये बरेचसे फ्लास्क बनवले आणि त्यांना न्यूक्लियसची ट्रीटमेंट देऊन चेक करत राहिला तो, आणि त्याला असं सापडलं की न्यूक्लियसमुळं न्यूक्लिक ॲसिड ब्रेकडाऊन झालं की माऊस मरत नाही. माऊस मरत नाही याचा अर्थ न्यूक्लिक ॲसिड रिस्पॉन्सिबल आहे. आलं लक्षात. नंतर त्याने मग याच्यावर एक्सपेरिमेंट केला तर याच्यामध्ये पण त्याला जाणवलं की डेथ झालेली. कोणाची, माऊसची. म्हणजे कार्बोहायड्रेट रिस्पॉन्सिबल नाही. फक्त या केसमध्ये तुम्हाला एक गोष्ट क्लिअर होईल की फक्त आणि फक्त न्यूक्लियस एन्झाईमच्या ट्रीटमेंटमुळं जो रिझल्ट येतोय तिथंच डेथ होत नाही. म्हणजे न्यूक्लियस काय करतात, ब्रेकडाऊन करतात. पण हिअर इट इज नॉट क्लिअर दॅट वेदर DNA और RNA आर रिस्पॉन्सिबल. ॲक्च्युली DNA करतात का RNA करतात, कारण 2 न्यूक्लिक ॲसिड आहेत ना. समजतंय का काय म्हणतोय मी, DNA आणि RNA पैकी कोण. मग त्यांनी 2 सेपरेट एन्झाईम घेतले, मग 2 बिकर बनवले सेपरेट किंवा कोनिकल फ्लास्क. एकाला DNAज नी ट्रीटमेंट दिली आणि एकाला RNAज नी ट्रीटमेंट दिली. एकाला DNAज नी ट्रीटमेंट दिली एका कोनिकल फ्लास्कमध्ये आणि दुसऱ्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये RNAज नी ट्रीटमेंट दिली. RNAज नी ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्यांना असं जाणवलं की डेथ होती, पण DNAज नी ट्रीटमेंट दिल्यावर सापडते की नो डेथ. याचा अर्थ काय तुम्ही सांगा मला. RNA डिग्रेड झाला तरी डेथ होती, म्हणजे RNA तिथं काय करू शकला नाही, RNAचं नव्हतं काम. पण DNA डिग्रेड झालं की डेथ होती. असं खूप एक्सपेरिमेंट केला. इट इज क्लिअर दॅट DNA अँड ओनली DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ दॅट माऊस. मीन्स DNA वॉज ट्रान्सफॉर्मिंग फ्रॉम S to R स्ट्रेन. मागाशी आपण बघितलं ते नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियलमध्ये जेनेटिक मटेरियल आयडेंटिफिकेशन झालेलं आहे. काय झालं आयडेंटिफिकेशन, DNA इज जेनेटिक मटेरियल. सो धिस एक्सपेरिमेंट वॉज व्हेरी आउटब्रेकिंग. खूप जास्त लोकांनी त्याला ॲक्सेप्ट केलं की येस DNA मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल. आता याच्यात परत एक एक्सपेरिमेंट आहे शेवटचा, हार्शे अँड चेस. तिसरा एक्सपेरिमेंट तो अजून प्रूफ देतो आपल्याला की DNA इज जेनेटिक मटेरियल. तुम्हाला समजते का नाही, समजते ना. DNA genetic material. Then third experiment, Hershey and Chase, bacteriophage. Experiment. Hershey and Chase bacteriophage experiment. आता this experiment is very interesting, and in exam you will definitely get question on this experiment. So what is this experiment? इकडे लक्ष द्या आता. Bacteriophage means what? बॅक्टेरिया काय होस्टला अटॅच होतात, त्याचा DNA त्याच्यात टाकतो, तो DNA कन्वर्ट होतो त्याच्यात. बॅक्टेरियोफेज म्हणजे काय, तर तुमच्याकडे एक बॅक्टेरिया आहे. दिस इज युअर बॅक्टेरिया. ऑन दिस बॅक्टेरिया फ्यू व्हायरसेस आर डिपेंडंट फॉर कंप्लिशन ऑफ देअर लाईफ सायकल, असं म्हणू शकतो आपण.
The bacteria who get suffered by these viruses, this is virus or virus which is responsible for death of bacteria. This virus is responsible for death of this bacteria. This virus is known as bacteriophage. फेज म्हणजे व्हायरस, बॅक्टेरियाच्या मरण्याला कारणीभूत असलेला व्हायरस म्हणजे बॅक्टेरियोफेज. दिस व्हायरस यू कॅन यूज फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज वेअर यू विल फाइंड व्हायरस कन्सिस्ट और मेड अप ऑफ ओनली 2 मॅक्रोमॉलिक्युल्स. 2च प्रकारचे मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये असतील. मोस्टली हे न्यूक्लिक ॲसिड, आयदर DNA or RNA. Mostly viruses containing RNA as genetic material, and outer coat is made up of protein. हे जे मी शेप काढला असा व्हायरस दिसतो. देर आर व्हायरसेस हू आर सर्क्युलर इन शेप. बरेचसे शेपचे व्हायरस आहेत. बॅक्टेरियोफॅज असे व्हायरस आहेत की जे बॅक्टेरियाला मारून त्यांची लाईफ सायकल पूर्ण करतात. तर ह्याचे पॅक मेकॅनिझम कसे सांगतो मी तुम्हाला. दिस बॅक्टेरियोफॅज हॅव दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ॲट द बॉटम, लेग लाईक स्ट्रक्चर फॉर अटॅचमेंट. किडा असतो ना, किडा तसं दिसतात ते. डास कसा बसतो आपल्यावरती रक्त पिण्यासाठी, तशा प्रकारचं येते. याच्यामध्ये जेव्हा हे बॉटम सिलेंडर जेव्हा टच करतं ह्या बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलला, लिटरली मशीन ड्रिल केल्यासारखं हे गोल गोल फिरून एक छिद्र तयार करेल, ज्याच्यातून हे जेनेटिक मटेरियल विल गेट एंट्री इनसाइड दिस बॅक्टेरिया. DNA एंट्री घेईल किंवा RNA एंट्री घेईल. RNA जर एंट्री घेतली तर रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन होऊन DNA तयार होतो. RNA पासून DNA तयार केला जातो बॅक्टेरियाच्या आतमध्ये. आणि DNA एंट्री घेतली तर वेल अँड गुड, काहीच प्रॉब्लेम नाही, एक स्टेप वाचली थोडक्यात. सो ते कोरोना व्हायरस सुद्धा RNA व्हायरस आहे. त्यात सुद्धा तो पहिल्यांदा रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन करतो, म्हणजे RNA पाठवायचं आणि त्याचं DNA बनवायचं आतमध्ये गेल्यावरती. बघा काय डोकं आहे त्यांचं. डोकं नाहीच म्हणा त्यांना, पण तरी पण ही सिस्टीम कशी आहे. आता हे ठीक आहे, बॅक्टेरियाच्या आतमध्ये DNA आले तर काय करतात, दे कॅन ॲक्ट 2 वे. 2 प्रकारे काम करतात. एक तर ते काय करतात, त्या DNA फ्रॅगमेंटमधून कंटिन्युअसली नवीन RNA बनवतात. कंटिन्युअसली नवीन RNA बनवले जातात, mRNA बनवले जातात कंटिन्युअसली. कुठले RNA? mRNA, फक्त mRNA. इन्फॉर्मेशन इन दिस mRNA इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनवले जातात. आणि मग आतमध्ये तुम्हाला दिसेल की प्रोटीनची कॅप, त्याच्या आतमध्ये mRNA सारखं सिक्वेन्स भरून किंवा अजून वेगवेगळे RNA पण बनवले जातात. आणि ते एक प्रकारचं छोटं पिल्लू तयार करतात. आणि हे बॅक्टेरियाला फोडून बाहेर येतं. असं एकच पिल्लू नाही बनवत ते, लाखो करोडो व्हायरसेस आतमध्ये तयार होतात बॅक्टेरियाच्या, आणि बाहेर यायला त्यांना बॅक्टेरियाला फोडावं लागतं. तर या प्रकारच्या मेकॅनिझमला म्हणतात लायटिक सायकल ऑफ बॅक्टेरियोफॅज. बॅक्टेरियोफॅज कॅन डू 2 सायकल्स, लायटिक आणि दुसरं आहे लायसोजेनिक. तुम्हाला समजतं मी काय म्हणतोय. बॅक्टेरियोफॅज म्हणजे काय सांगतोय. बॅक्टेरियोफॅज म्हणजे असे व्हायरस जे बॅक्टेरियावर डिपेंडेंट असतात. बॅक्टेरियामध्ये व्हायरसने जेनेटिक मटेरियल सोडल्यानंतर एक तर लगेच काम चालू होतं आणि नवीन व्हायरस तयार करून बॅक्टेरियाला फोडून टाकलं जातं आणि ते व्हायरस बाहेर निघून जातं. कुठं जातील त्यांचं त्यांना माहिती. किंवा अनदर केस, दिस DNA produced by reverse transcription is getting incorporated into the host DNA. इथं तो DNA ॲड केलेला आहे. म्हणजे बघा किती सिस्टीम भारी. असं का केलं जातं. समजा तो बॅक्टेरिया अशक्त असेल, त्यालाच खायला प्यायला काय नसेल. अशक्त म्हणजे नवीन प्रोटीन बनवायचं, इथं नवीन पिल्लं बनवायची तर प्रोटीन लागेल ना. प्रोटीन करायला अमिनो ॲसिड नको का. त्या बॅक्टेरियाकडे स्वतःच अमिनो ॲसिड नसतील तर ते कसं काय होईल. मग अशा वेळेस ते व्हायरस शोधतात की या बॅक्टेरियाचंच हालत खराब आहे, ते त्याच्या DNA मध्ये स्वतःला घुसवतात. वाट बघतात काही दिवस की त्याला कधी संधी भेटेल, कधी तो एखाद्या रिसोर्सेसच्या जवळ जाईल, स्वतः जेव्हा तो खाईल. इथून मग नवीन RNA तयार करून व्हायरसची पिल्लं बाहेर पडतात. तर लायटिक सायकल आणि लायसोजेनिक सायकल आर सायकल डन बाय दिस बॅक्टेरियोफॅज. तुमच्या डोक्यात आलं असेल की बॅक्टेरियोफॅज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ द बॅक्टेरिया. सो व्हाय वी आर टॉकिंग दिस. सो व्हेरी सिम्पल, आय विल टेल यू.
हर्षे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विथ द यूज ऑफ 2 रेडिओ आयसोटोप्स, सल्फरचा आणि फॉस्फेटचा. 33 आणि 35 आहे का बघ बरं, बुकमध्ये दिलेलं आहे, चुकायला नको आपलं. ते बुक आण बरं. बापरे, सिक्स चॅप्टर काढ. म्युटेशन आणलंय काय? सल्फर 35 फॉस्फरस 32. येस, व्हेरी गुड. ओके, so he selected 2 radioisotopes where sulfur 35 and phosphorus 32 are radioisotopes. What do you mean by isotope? More neutron number than proton creates isotopes. Radioisotopes are those isotopes where it emits certain radiation. रेडिएशन बघायला भेटतं आपल्याला. मग त्याने इतका भारी एक्सपेरिमेंट केला आहे, तुम्हाला मी दाखवतो इथं. त्यांना मानलं पाहिजे, त्यांच्या डोक्यात कसं काय येतं हेच मला नवल वाटतं. हे फक्त पुस्तकी नाही, करून बघितले त्यांनी. ही did 2 experiments. Here he took one bacteriophage where this bacteriophage having this envelope which is made up of what? Protein. There is one amino acid in protein synthesis. Actually there are 20 amino acids which are required for protein synthesis. Only 20 amino acids are there. 20 amino acid लक्षात ठेवा. Out of them cysteine is one amino acid who is containing sulfur. cysteine नावाचं एक amino acid आहे. तुम्ही ऐकलं असेल ना, प्रोलिन, ॲस्पार्जिन, सिस्टीन, ॲलानिन. तर सिस्टीन नावाचं एक अमिनो ॲसिड आहे विच इज हॅव्हिंग सल्फर. त्यालाच फक्त सल्फर आहे, सिस्टीन अमिनो ॲसिड. त्याने त्या सिस्टीनमधला सल्फर मॉडिफाईड केला आहे आणि त्याच्या जागी काय टाकलं आहे? रेडिओ ॲक्टिव्ह सल्फर. आलं लक्षात मला काय म्हणायचं आहे? आर यू गेटिंग माय पॉईंट ऑर नॉट? इन लॅबोरेटरी ही प्रिपेअर्ड वन व्हायरस. त्याच्यामध्ये जे प्रोटीनचा कोट आहे सगळा, त्याच्या जिथं जिथं सिस्टीन आहे त्याच्यामध्ये सल्फर रेडिओ ॲक्टिव्ह वापरलेलं आहे. त्यामुळं काय होईल, हे कोटिंग ग्लो होतं. तुम्ही जर बघितलं रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स, ते ग्लो होतात, चमकतात. आणि आतला जो DNA आहे तो किंवा जेनेटिक मटेरियल आहे नॉर्मल आहे, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल. In another scenario, he did or he prepared another bacteriophage where genetic material which is DNA or RNA which contain phosphate. Phosphodiester bond माहिती ना तुम्हाला? Phosphodiester bond means what? Phosphate group are involved in 2 nucleotide. 2 न्यूक्लिओटाइडच्या मध्ये फॉस्फेट ग्रुप असतो. हा जो फॉस्फेट ग्रुप आहे हा वापरलाय P32, त्यामुळे तो DNA सुद्धा चमकायला लागतो. दुसऱ्या केसमध्ये चमकायचं कसं, तुम्ही फळ्यावर चमकताना दाखवू शकत नाही म्हणून त्याला स्टार केलेलं आहे. वन सिनेरिओ व्हॉट हॅपन्स, प्रोटीन कोट चमकतोय. दुसऱ्या सिनेरिओमध्ये काय होतं, DNA चमकतं. आणि याने त्याला इन्फेक्शन करायला सोडून दिलं बॅक्टेरियाला. पेट्री प्लेटमध्ये बॅक्टेरिया घेतले, बॅक्टेरियावरती सोडून दिले. सो व्हेन प्रोटीन कोट इज prepared by using cysteine amino acid, sulfur 53, sulfur 35, no radioactivity was left behind. काहीच radioactivity त्या बॅक्टेरियाच्या आतमध्ये दिसले नाही असं समजा तुम्ही. What it indicates? DNA is actually the genetic material. So henceforth it is proved by 3 experiments. First experiment was by Griffith, second experiment by Avery, and third experiment by Hershey. Shows that genetic material have capacity of transformation. Genetic material is in nucleic acid form, and genetic material is now completely understood that DNA is acting as genetic material. त्याने DNA आणि RNA ची सेपरेट एन्झाइमने ट्रीटमेंट दिली तर RNA गेल्यानंतर काय फरक पडत नाही, DNA गेल्यावर फरक पडतो. कारण DNA असेल तर RNA बनवता येतील भविष्यात. RNA पासून DNA बनवता येतो, पण ते वेगळी प्रोसेस आहे, त्याच्यामध्ये जाऊ नका तुम्ही, ते आता आपल्याला कळायला लागले.